ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵੈਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਾ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵ दानव हृदय में विशिष्ट है। वो सता एक है। इस सता में अभेद होना, ਇਹਦਾ नाम मुक्ति है। सता तो अभेद होने तो वंशत रहना, ਇਹਦਾ नाम मृत्यु है। असी मृत्यु नूं भी पछानना और अमृत नूं भी पछानना। सता का नाम अमृत है। नाम रूप जिन्नियां सुंदरता नाना प्रकार दियां, ये सारे मृत्यु ने रूप धारे हुए आ। कैसे? जैसे मिट्टी दियां मूर्तियां दियां नैन नेत्र नक्श तरह तरह के अंग, पशुआं दे 4 पाँव, आदमियां दे 2 पाँव, कईयां दे नाना पाँव, ये जितने शक्ल है ये मृतका च मिट्टी च है। जिहड़ी सता है, सता च कोई शक्ल नहीं। हनुमान अनन भगत है, तो हनुमान नूं हाले भुलेखा है। सीता जी नूं ज्ञान है, राम जी तत्व स्वरूप है। एक दिन ऐसे प्रसन्न होए तो उन्होंने सीता माता नूं कहा कि हे सीता, हनुमान जी अपना बड़ा प्यारा भगत है, पर अपने स्वरूप नूं नहीं जानता, अपनी शक्ल नूं जानता है। तो इस स्वरूप बारे बताया जाए कि भी हनुमान नूं कि राम जी का स्वरूप किहड़ा। ते सीता माता जी राम जी के बचन नूं स्वीकार करके तो हनुमान जी नूं उपदेश करती है। तो राम जी ने कहा कि सीता नूं कि सो राम जानकी कहो, तत् क्यों बखानियों को सार भात भांजना सो भगत हों बखानियों। ये सार भूत भांडा है हनुमान का हृदय। इनू तत्त विखा दो कि अपना मेरा असल स्वरूप की है। तो सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, जिहड़ा शक्लां देख रहा ये राम जी नेगा। सीता ने 2 रूप करके, अध्या रूप करके अपना रूप दिखा रही है कि जिन्नियां शक्लां है माता कौशल्या जी दे उधर चो जन्म लेना, ये राम जी तो अजन्मा है। उन्हें किवें जन्म ले लिया? ਜਿਹੜਾ माता कौशल्या दे उधर तो जन्म लिया है, ये मैं लिया है, क्योंकि ये माया जन्म लेंदी है। ऐसे करके ही हे हनुमान, ये शरीर करके तू आपदे शरीर नूं वेहना, इधर राम जी दे शरीर नूं वेहना। ये दोनों शरीर है जेड़े ये द्वैत है। ये 2 शरीर करके सामने तेरे राम जी खलोते आ। इस शरीर नाल राम जी दे शरीर दे जेड़ा सामने सन्मुख खड़ा, ये हनुमान दा शरीर है। ये शरीर मिट्टी करके ये राम जी है।
तू हनुमान है। और दूजे नंबर पे आ जो मानसिक करके हनुमान तू दास है ते राम जी तेरे मालक है। इदू अगे चलो, अगे आ जाएगा आत्म स्वरूप में स्थित हो जिन्हों सता बोल दे। सता दे विच ना कोई हनुमान दूजा ते ना कोई राम जी दूजा। वो की आखे आप, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੂੰ, गैर का कुछ काम नहीं, या ते मुतल्लक में मेरी शक्ल नहीं और नाम नहीं। राम जी का जिहड़ा स्वरूप है ना ਉਹਦੀ कोई शक्ल है ना कोई नाम है। ये स्वरूप है जिहड़ा जितने साडे संत सारियां दा एक ही स्वरूप है। सारियां दियां शक्लां नाना है ते सारियां दियां दूजे नंबर ते अकलां नाना है। अकल और शक्ल दे विच नाना प्रकार दा जगत बैठा है। जिथों तक अकल ते जिथों तक शक्ल ये माया है। माया गुरुआं ने माया नूं उत्तमता नहीं दिती, चेतन नूं उत्तमता दिती है। क्यों? कबीर जी ने एक मैं गल तुहानूं होर दस दियां, जिहड़ी गुरबाणी है भावां उपनिषद है महात्म रखदे आ, एक एक ऋषि दे अपने अपने हिरदे का अनुवाद है। गीता भागवत जेड़े पुराण ये भी एक एक हिरदे का अनुवाद है। ते जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब है एक पंचायत हुंदी है, एक महापंचायत का फैसला ये महापंचायत है। क्योंकि नाना प्रकार के संत ते नाना प्रकार के गुरु सारियां दे हिरदे का ये विज्ञान एकत्रित होया। सारियां नूं बराबरता मानता है। नानक जी दे मुख चों निकले लफ्ज ते रविदास जी दे मुख चों निकले लफ्ज और गुरु अर्जन देव जी दे मुख चों कहने तो किसी संत दो किसी गुरु दे मुख चों निकले हुए वाक ये इको जी पावर रखते हैं। तो कबीर जी दे मुख चों निकलिया वचन उन्हें आख्या जिन्हों वेख वेख के लोक रीझदे आ, ये है माया। ते गुरुआं ने संतां ने ये की संज्ञा दिती? आखे माया होई नागणी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिस ही को फिर खाए। अच्छा ये जगत जिहड़ा इहदी सेवा करदा इसनूं ही खा जांदी है। माया चों निकलिया सी माया च ही फिर लय हो जांदा। जम्मण मरण माया दे अंदर ही है। फिर संत कबीर जी ने फिर क्या असी पता इस माया नूं की कीता। वो कहते कि नाको काटी कानो काटी काट कोट कर डारी। कहो कबीर संतन की वैरन तीन लोक की प्यारी।
ਇਹ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੇੜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਤਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਖੇ ਗੋਚਰ ਜਾਂ ਤੱਕ ਮਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਸਭ ਮਾਇਆ ਜਾਣੋ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਗੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ, ਰੂਪਤਾ, ਕਰੂਪਤਾ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ, ਕੌੜਾ ਕਸੈਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੇਰੇ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੋਹਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੇਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸਿੱਟਿਆ, ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਸੇਰ ਅੱਧ ਸਿਰ ਗੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 5-4 ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਣ 2 ਮਣ ਦਾਲ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ
2 ਕੁਇੰਟਲ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਹਲਦੀ, ਇਹ ਹੀ ਲੂਣ, ਇਹ ਹੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਮਾਂਹ ਦਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕੜਾਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਦਾਲ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਚਰਜਤਾ ਕੀ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਖਿਆ ਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠੋ, ਅੰਤਰ ਸੁਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰ ਤਿਰਪਣ ਸੁਨਮ ਸੁਨਮ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਸੁਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਸੁਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਥਾਲ, ਉਹ ਭਲੇ ਆਦਮੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਲਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਲਪਾਏਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਆਦਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋੜ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਸਤ ਸਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਰ ਲੱਦੇ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ, ਕੜਾਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਦਾਲ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਤਾਂ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਲ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਮਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਉਪਮਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮਣ ਔਰ ਮਰਨ ਨੂੰ 7 ਮੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮਣ
ਔਰ ਮਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 7 ਵਸਤੂ ਦਾ, 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਨੁਭਵ, ਅਨੁਮਾਨ, ਪਰੋਕਸ਼, ਪ੍ਰਤੱਕਸ਼, ਸਿਮਰਤੀ, ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜੰਜਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕੜਾਇਆ ਦਾਲ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਖਾ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੀ, ਜਿਉ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਸ਼ਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ, ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਡੱਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਡੰਡੇ। ਤੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਡੰਡੇ ਤੇ ਮੁੱਢ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੁੱਢ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੇਖੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਸਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਥਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਇਲਤ ਤੇ ਜੁਦਾ ਥਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਮ ਨਾ ਥਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੈ ਓਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਗੇ। ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਮੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਹ ਆਖੇ ਬਾਈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਮੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾਲੇਸ, ਕਿੰਤੂ ਅਜਨਿਆ ਕੁਟਸਤ ਮੈਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਸ ਇਹ ਬੇਸ। ਸਭ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਤੱਵ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਪੜਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਤੀ का विषय, जो सुनाई पड़ता सब प्रतीति का विषय, जो खाया भोग्या जाता सब प्रतीति का विषय है। प्राप्ति तो मैनू अपने आप की सदा ही है। ये भी नहीं कहना कि मैनू जी उत्थे प्राप्त हो गया परमात्मा। वो परमात्मा कोई खड़ाउना नहीं गा कि उत्थे एक राह च एक स्थान आउंदा।
ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਲੋਗੜ ਲਾਗੜ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਾ ਇਹਦੀ ਲਗਾਮ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਆਬਾਦ ਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ? ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਸਰਬ ਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਅਜ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤ, ਸੋ ਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੋਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਗਿਆਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਮਕਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਫੜਾਤਾ ਤੂੰ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਆ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ, ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਈ, ਬੜਾ ਲਾਂਗੜ ਧੋਤੀ ਛੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਮੱਥਣ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੂਢ ਮਣ ਦਾ ਤੌੜਾ ਅਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਮੱਥਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਭਟਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ।